ایک خاندان ہے بھٹو، ہم کہتے ہیں جی 50 سال سے سندھ اس کا ہے، ایسے نہیں ہے، آئسولیشن میں نہیں ہے۔ بھٹو خاندان کے نیچے 10 خاندان ہیں اور ان کے اپنے ڈسٹرکٹس جو ہیں نا 50 سال سے ان کے ہیں، اس کے نیچے 20 خاندان ہیں اور ان ڈسٹرکٹس کے اندر جو کچھ علاقے ہیں وہ 20-50 سال سے ان کے ہیں۔ اس طرح کر کے ایک پورا پیرامڈ قائم ہوا ہے، اور جب پیرامڈ ٹاپ کی طرف جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، پاور سکڑتی جا رہی ہے کچھ مخصوص لوگوں کے اندر۔ اب اگر آپ نے آج پیپلز پارٹی سے کوئی کام کرانا ہے تو یا تو سعید غنی کی گڈ بکس میں ہوں، یا ناصر شاہ کی گڈ بکس میں ہوں، یا مرتضیٰ وہاب کی گڈ بکس کے اندر ہوں، یا آپ ایک دو اور کوئی سیال صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے ان کی گڈ بکس میں ہوں، یا شیخ صاحب ان کی گڈ بکس میں آپ ہوں۔ یہ 5-6 کے اندر ہے آپ، اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹیئر میں آ جاتے ہیں، پھر آپ تھرڈ ٹیئر میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ فورتھ ٹیئر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ایم این اے کی سیٹ ہے اور جو ایم پی کی سیٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی کو ہر سال 2 سیٹیں جو ہے یہاں سے یہ جام لوگ نکال کے دیتے ہیں، تو ایسے سمجھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہے۔ صرف ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا، لیکن یہ ہر ٹینیور میں یہ اپنی 2 سیٹس نکالتے ہیں، یہ جدید پشتی سیٹیں ہیں ان کی۔ اور اس سارے پروسیس میں جو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، انہوں نے کھلے عام ایک مرڈر کیا ہے، اور وہ آف دی ریکارڈ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، مطلب غلطی بھی نہیں، ہاں ہم سے ہو گیا، غلطی کا لفظ بھی انہوں نے یوز نہیں کیا، شیری کو انہوں نے کہا ہاں ہم سے ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ایک پوری سندھ نے 3 ٹینیور میں سلیکٹ کیا ہے، پچھلے 15 سالوں سے وہ اس صوبے میں گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ پراسیکیوٹر جنرل پیپلز پارٹی کا ہے، لا منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے۔ با اختیار بلدیاتی نظام، جہاں ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور لیجسلیٹو اٹانومی جو آپ کے ضلعی حکومتوں کے پاس ہو۔ دیکھیں ایک ایم پی اے کی اتنی زیادہ نیوسنس ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صرف قانون سازی نہیں کرتا، انتظامی معاملات بھی وہی دیکھتا ہے، کیونکہ لوکل سطح پہ گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں پاور ہوتی ہے، سینٹرلائز ہوتی ہے۔ کراچی میں رہتا ہوں تو سندھ سیکریٹریٹ قریب ہے، مگر جس کا گٹر کا مسئلہ جیکب آباد میں بھی ہے نا، اس کو بھی سندھ سیکریٹریٹ ہی آنا ہے درخواست لے کے، وہاں سے فائلیں چلتے چلتے ان کو پہیے لگنے پڑتے ہیں۔ جب آپ خیرپور کے اندر، دادو کے اندر، بدین کے اندر، سانگڑ میں، سجاول میں، ٹھٹا میں، بدین میں، شداد کوٹ میں، شکارپور میں، سکھر میں، لڑکانہ میں، جیکب آباد میں، گوٹکی میں، کشمور میں، حیدرآباد میں، جام شورو میں اور کراچی، جب آپ ان تمام جگہوں کے اندر تمام سطحوں کے اوپر بلدیاتی نظام ایکٹیو کریں گے اور امپاور کر دیں گے کہ میرے شہر اور میرے محلے کے مسئلے وہیں حل ہو رہے ہیں، مجھے سندھ سیکریٹریٹ نہیں آنا ہے، تو ہوگا کیا بنیادی طور کے اوپر؟ ایک نیا پاور ایلیٹ ود ان ایگزسٹنگ پارٹی سٹرکچر کھڑا ہو جائے گا، اور جن لوگوں میں پاور سینٹرلائزڈ ہے ان سے دور ہو جائے گی۔ دیٹ ان اٹ سیلف از واٹ از ڈیموکرائزیشن آف پاور۔ اور چونکہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا بڑا مہنگا ہے اور ایکسیسیبل نہیں ہے، مگر ایک سمپل الیکشن لڑنا یو سی کی سطح کے اوپر ایکسیسیبل ہے، وہ عام انسان کے لیے راستے کھولے گی کہ وہ سیاست میں جائے، وہ آپ کے اور میرے لیے کھولے گی۔ مجھے آج اگر انٹری لینی ہے سیاست کے اندر تو مجھے سیدھا لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرنے، چونکہ میں جنرل الیکشن میں جاؤں گا نا، میں ابھی یو سی کے الیکشن ہو رہے ہیں آج کل، میں کیوں لڑوں؟ تاکہ میں کراچی کے میئر کی طرح چلا سکوں اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں نا، تو چلو کراچی میں تو میرپور خاص میں، سکھر میں، حیدرآباد میں تو آگے پیچھے ایم کیو آتی رہی ہے، باقی سندھ کے جو میں نے اتنے آپ کو علاقے گنوائے یہ کیوں ویران تھے؟ یہاں بلدیاتی نظام کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو جدید پشتی سارے پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یار یہ جو نئے لوگ آ جائیں گے ان کو انٹرٹین کون کرے گا۔ ابھی بھٹو خاندان نے اپنے لیے آسانی کی ہوئی ہے کہ ہمیں بس 5-6 خاندانوں کو ڈیل کرنا ہے، پھر آگے 10 خاندان ان 5 خاندانوں نے ڈیل کرنا ہے، اور پھر آگے کے 20-50 خاندان ان 10 خاندانوں نے نیچے ڈیل کرنے ہیں، تو انہوں نے فلٹرز پیدا کیے ہیں اپنے لیے۔ اگر پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور وہ چاہے ایم این اے ایم پی ہے لیکن وہ نیوٹرل ہے، تو ہماری ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تب تک جب تک، اور ہر سویلائزڈ کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگر کوئی بھی آپ کا ممبر جس پہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے
जब तक वो प्रूव हो एटलीस्ट तब तक आप उनकी जो मेंबरशिप है, बुनियादी जो पीपल्स पार्टी की मेंबरशिप है, वो उनसे रुकनियत जो है वो खत्म करवा लें। तो एटलीस्ट आपकी जो आप जो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, वो इससे ही साबित हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मतलब उनका MNA MPA शिप तो दूसरी बात है, उन्होंने जो बुनियादी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप थी वो भी उन्होंने ख़त्म नहीं की। और जैसा कि मैंने बताया कि सारा प्रोटोकॉल उन्हें वही मिला हुआ था, जैसे कि मतलब एक सिटिंग MNA MPA को हो अक्यूज है तो क्या हुआ, किसी को मारा है तो क्या हुआ, इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर किया है तो क्या हुआ। और मज़े की बात, बल्कि मज़े की बात क्या बल्कि दुख की बात ये कहें कि वो अगर आपका MNA MPA है तो नाजिम भी आपकी पीपल्स पार्टी का जयाला था। नाजिम की फैमिली इतने सालों से आपको वोट दे रही है, नाजिम की पिक्चर्स हैं आपके नासिर शाह और दूसरे लोगों के साथ। लेकिन बात यह है अगेन क्लास का फर्क आ जाता है। नाजिम भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था, लेकिन क्योंकि वो क्लास में गरीब था और उसकी क्लास वो नहीं थी, वो MNA MPA नहीं था, वो कोई सीट आपको नहीं दिला सकता था। और उसकी जगह पे उसको मारने वाले अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जमींदार हैं, और उन्होंने आपको 2 सीट दिलाते हैं। तो आपका इवन आपकी पार्टी का भी तजाद यहाँ पे पता चल जाता है और अंदाजा हो जाता है कि कितने न्यूट्रल है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये केस सिर्फ शीरीन जोखियों का केस नहीं है, अगर वो बैठ भी गई, लेकिन ये केस पूरी सिंध का है और उसमें पूरी सिंध ने साथ दिया है, सिवाय सिंध गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल पार्टीज ने। क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये पता है कि कोई भी दूसरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी सिंध में संजीदा नहीं है। संजीदगी से मुराद ये है कि वो 5 साल में 1.5-2 जलसे गोटकी में एक कर लेगा आके और दूसरा दादू में कर लेगा और समझेगा बस काम पूरा हो गया। और 600-700 लोगों को जो है ना, सभी को एक साथ वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, जो मुस्लिम लीग करती है कि हर एक को खुश करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना दो। इस तरह नहीं होता। आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैंने आपसे बात की कि एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उठ खड़े हो इस निज़ाम के आगे, नाज़िम झोंकियों बन जाओ, तो पेट्रनेज कौन दे रहा है नाज़िम को? पेट्रनेज से मुराद है कौन सपोर्ट में खड़ा हुआ है? उसने तो वीडियो बना के कौम को बताया ना, फिर भी मारा गया और आज तक कोई सुनवाई नहीं, तो बाकी लोगों को क्या पैगाम जा रहा है? कसूर इसके अंदर जिम्मेदारी मैं अपनी भी लेता हूँ। मैं सियासत करता रहा हूँ एक हद तक, महदूद हद तक, पर चूँकि मैं महदूद हद तक करता रहा हूँ और अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया या नहीं कर सका हूँ, तो गलती कहीं मेरी भी है कि मुझे और मुझ जैसे लोगों को जिनको इंटरेस्ट है अलायंस बिल्डिंग करनी चाहिए और कराची से लेके जैकोबाद तक एक सियासी सोच को जोड़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम इतना ये कर सकते हैं कि नाज़िम वाले केस के अंदर एक मकसद तो नाज़िम के लिए इंसाफ है, दूसरा मकसद ये भी है कि जिन्होंने कत्ल किया है उनकी सफ़ों में जो लोग बैठते हैं उनको इस बात का एहसास हो कि ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने मुल्क के तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर से इस बात पे रिक्वेस्ट की, ऑनलाइन भी अदरवाइज़ भी, ट्वीट्स के ज़रिए भी, कि भाई आप नाज़िम के लिए आवाज़ उठाइए। मुझे अफसोस है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से, और बहुत शदीद अफसोस है, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल को हम बतौर एक टीचर भी देखते हैं, एक बहुत नज़रियाती इंसान देखते हैं, एक बहुत ही हकीकत पसंद इंसान देखते हैं। वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के आगे बड़े सालों तक काविशें करते रहे हैं। ओरिजिनल जो पहला मिसिंग पर्सन पाकिस्तान का है वो उनके अपने ख़ानदान से है, 80s की जो 70s की अगर आप बात करें तो, और अभी भी जो उनके इत्तेहाद या पार्लियामेंट में चीज़ें रहीं वो अराउंड मिसिंग पर्सनस रहीं, तो बहुत कदावर शख्सियत हैं। मगर जब उनकी तरफ से इस वाक़े के ऊपर ना कोई बात की गई और उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश भी की गई, और ये बात पब्लिक नॉलेज है और आया है कि जो इस केस में मरकज़ी मुल्ज़िम है वो उनके रिश्तेदार हैं। मगर मेरा मानना है कि आपके प्रिंसिपल्स क्रिस्टलाइज भी और आपके प्रिंसिपल्स क्रेडिबिलिटी भी गेन करते हैं मुश्किल तरीन हालात में। तो अगर ऐसा कोई क्राइसिस हो मगर उसमें भी आप एक प्रिंसिपल पोजीशन लेंगे तो आपकी सियासत का और आपके असूलों का ही कद ऊँचा होगा। तो मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि खान साहब से तो मुझे इतनी उम्मीद है ना कि अगर उनका फ़ायदा होगा पार्टी का तो वो नाज़िम के लिए इंसाफ मांगेंगे। नून लीग से भी मुझे इतनी उम्मीद है, नज़रियाती उम्मीद नहीं है, मगर सरदार साहब से एक नज़रियाती सतह के ऊपर उम्मीद थी। आपकी इस वीडियो के ज़रिए अगर उन तक ये पैगाम पहुँचे तो मैं कहना चाहूँगा मुझे आज भी उम्मीद है।